सहाई होआ, सच्चे दा सच्चा सच्चे दा सच्चा तेरी भगत वड्याई, नानक प्रभ शरणाई, तेरी भगत आई पाई, नानक प्रभ शरणाई पाई, नानक प्रभ शरणाई पाई, नाई ऐथे उते रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला, ऐथे उते रखवाला प्रभ सतदीन दयाला, प्रभ सतगुर दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, ऐथे उथे रखवाला सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला। वाहेगुरु। तेग बहादुर सिमरिया कर नाम निद आवे आए, सब थाए होए सहाय, सब थाए होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिया कर नाम निद आवे आए, सब थाए होए सहाय, सब थाए होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया कर नाम निद आवे ताए, सब थाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाम निद आवे ताए, सब थाए होए सहाय, सब थाए होए सहाय, सब थाए होए सहाय, होए सहाय। तेरा सच्चा तुझ तखत श्री शाह पातशाहो, निश्चल चौर शत पौड़े वड्डे वड्डा भार तेरा मरबा रंग निकल जापन करता ये सब जान ला, सब कुछ तेरे वस तेरा कर भला, तेरे कर आनंद उदाई तुझ कर मान माता दे जब मैं आप जर सर्व का प्रभु जिसे नानक दासन दास दे आगे बिनवता बिनवता बिनवता। पौड़ी वड्डी वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जब या अंदर जिया सब कुछ जानना, सब कुछ तेरे वस तेरा कर भला, ते कर आनंद वधाई तुद कर मान मता ते अपन सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दे आगे बिनवता श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात खेल सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां धर्म दूर
करमी अपो अपनी के नेड़े के दूर जिनाया गए मशक्कत काल नानक ते मुखे केते छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल खजले केती छुट्टी आल। वाहेगुरू खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पाद पंकज सिमरो अंगद गुर अमर दास हृदय नित श्री गुरु रामदास गुरु जन बेघनन के हर गोबिंद सुमत श्री हर राय नमो कर श्री हर कृष्ण तेग बहादुर परम कृपाल वाहिगुरु परम श्री गुरु गोबिंद सिंह तरों तरा पर पुन पुन जी पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहेगुरु जी की फतेह है गनासन सोए। वाहेगुरु जी की फतेह है बिघन बिनान सोए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ तोहरा तो माली ने फिर कयो ये पी हमें लिखवाए। जिम कर जंगल मदवदे महराजी
और फूलवाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों च जुड़ बैठे स्वाभिमान का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। पिछले पैरों दे सजे हुए दीवाना च एकत्र हो के हाजरियां भर के आप जी अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला और सकारथा कर रहे हो। चल रही गुरु पंथ दी कथा, श्री गुरु पंथ प्रकाश दी कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित सरवण कर रहे हो। खालसे पंथ ने डींग ते कुमेर दा जिहड़ा इलाका है आगरे दे भरतपुर दे नेड़े, ये इलाका खालसे ने जाके मारिया। भरतपुरियां नूं गिराया। बेअंत माया खालसे दे कोल आई है, हाजिर हुई है। सारे पंथ ने माया आपो विच वंड लई है, मिसलां ने वंड लई। खालसे पंथ दा तकरीबन राज कायम हो गया। इस तो बाद अगे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने बहुत सारियां मल्लां मार के खालसा राज स्थापित किया, पर उहदे लई जो मशक्कतां पंथ ने घालियां ने, जो घालना पंथ ने घाली है, आपां वो कथा सारी पिछे विचारी है। किवें खालसा वड्डे घल्लूघारियां चों छोटे घल्लूघारियां चों निकलिया। बाबा सिंह बोता सिंह ने ਜਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡਲਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਕੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ हवाले किया कि खालसे पंथ का इतिहास पंथ नूं सरवण कराउने। कैप्टन मरे हुण पुछण लगा है कि इधर आ जिहड़े मालवे दे इलाके च बैठे आ राजे महाराजीए ते फूल के, वो कहंदा इन्हां नूं राज किवें मिलिया, ये किवें वधे ने, क्योंकि इन्हां दे घोड़े भी जमुना ताईं पानी पींदे सी। हुण वो फूलकियां दा जिहड़ा इतिहास है कुछ को वर्णन होण लगा। कल नूं कथा दी समाप्ति होनी है। गुरु साहब जी ने बड़ा तरस कीता, कृपा कीती, इत्थे तक आप सेवा लई। बहुत सारे नौजवान वीर ये कथा सुनते हैं। देशां विदेशां दे विचों अक्सर सिंघां दे फोन आउंदे हैं कि जी असीं इस पावन कथा नूं सुन के सिੱਖੀ वाले पासे वापस परत आए हाँ। इहो जिहा महान इतिहास है साडे पंथ दा, कहंदे जी सानूं इहदी जानकारी नहीं सी। तो गुरु साहब ने आप तरस करके सेवा लई है। आओ मन विरतियां एकाग्र करिए, गुरु चरना च अपनियां हाजरियां लवाउंदे आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा तो माली ने फिर कयो ये पी हमें लिखवाए। कैप्टन मरे कहंदा इत्थों तक तां तुसीं इतिहास लिखा दिता, पर आ इतिहास भी सानू रतन सिंह जी लिखाओ। जिम कर जंगल मदवदे महराजी ओ फूलवाए। जिवें जंगल दे मालवे दे इलाके च महाराजीए ते फूल के वधे ने, इन्हां दा प्रताप होया। ये राजे राज करन लगे ने, इन्हां दा वाधा किवें होया, इन्हां फूलकियां नूं महाराजियां नूं राज किवें मिलिया। चौपाई जो तोर उनकी उत सुनी, कहंदे जो
ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਾਸ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹ ਬਹੁਗੁਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੀ ਤੋਰ ਮੈਂ ਮਰੀ ਸੁਨਾਈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸੀ ਤੋਰ ਮੈਂ ਦਿਓ ਲਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੁਨੋ ਭਾਈ ਮਿੱਤ ਸੁਹਿਰਦ ਚਿੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਮਿੱਤਰੋ ਸੁਹਿਰਦ ਚਿੱਤ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, ਭੂਲ ਜਾਉ ਤੋ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੰਗਲ ਦੇਸ ਭਲੀ ਅਖਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾਰ ਬਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲਗਵਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਵਨੀ 52 ਪਰਗਣੇ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ ਤੱਕ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਤਰਾਜ ਰਾਜਪੂਤਨ ਤੂਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂਰ ਗੋਤ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਹਿੰਸਾਰ ਬਾਵਨੀ ਥੀ ਚੋਹਣੋ ਮੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹ ਚੌਹਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਹੈ ਇੱਕ ਚੌਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਔਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੌਹਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਰਈਅਤ ਜੱਟ ਜੰਗਲ ਮਦ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਰਈਅਤ ਬਣ ਕੇ ਪਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੋਂ ਗੋਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੋਤਰ ਦਸੀਏ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਮਦ ਸਿੰਧੂ ਬੋਵਦ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਇਧਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਿਨ ਉਨ ਵੱਡ ਕਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਟਿੰਡੋ ਕਾਓ ਕੋ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੜ ਬੱਧੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਨੋ ਘੇਰੋ ਤਬ ਭੂਮੇ ਠਇਓ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ। ਦੋਹਰਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠੇ ਰੋਕ ਭੂਮ, ਸੋ ਤੋਂ ਬਾਰਸ ਅਖਵਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਦਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦਾ, ਉਧਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਸਦਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਰਚ ਚੱਕ ਰਈਅਤ ਉਤ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਿਰਕੀ ਵਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਤੂਰਨ ਤੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੌਹਾਨ, ਉਧਰ ਤੂਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਚੌਹਾਨ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਏ ਪਥੋਰੇ ਹੋਏ ਬੇਈਮਾਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਗਲਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਸੱਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਯੱਗ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਯੱਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੂਕ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਿਨਾ ਫੌਜ ਗੋਰੀ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਗੋਰੀਓ ਦਿਓ ਕੱਢ ਪਠਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਆਏ ਤੇ ਲੋਧੀ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਨ ਗੌਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਠਾਨਨ ਪਰ ਗੁਰ ਮੁਗਲ ਲਿਆਣੇ। ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਮੱਧ ਕੀ ਕਹੋ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜੀਅਨ ਪਰ ਜਿਨ ਭਲੀ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਓ ਭਾਈਨ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਭਾਈਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜੀਅਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇਂ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਿੱਖ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਫਫੜਾ ਭਾਈ ਕਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਟਹਿਲ ਨਮਿਤ ਪੈ ਗੁਰ ਕੇ ਗਇਓ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਆਵੇਂ ਚੜਵਾਵਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਵੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚੈ ਪੌੜੀ ਚਿਣਵਾਵਤ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੈ ਆਵੇ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਵੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਗ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਲੋ ਲਿਆਇਓ ਪੰਡ ਕੂੜੇ ਠਈ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੂੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੈਤ ਸੀਸ ਤੈ ਪੰਡ ਦਬੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਕਹੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਲਿਓ ਉਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੌਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹਿਲੋ ਪਰ ਕਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਪੂਤਨ ਲਾਏ ਸੁਦਈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੁਪਤ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਯਹੀ ਬਾਤ ਭਗਤੂ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਤ ਬਹਿਲੋ ਭਇਓ ਗੁਰ ਟਿਕ ਜਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਗ ਭਗਤੂ ਜਾਏ ਛੂਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਸੰਦ ਜੰਗਲ ਸਭ ਦਿਓ ਵਹੇ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਥਾਪਿਆ। ਭਗਤੂ ਸੰਗ ਹਰਿਓ ਬਾਲੋ ਤਰਿਓ। ਇਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰਿਓ ਬਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਜੰਗਲ ਇਮ ਭਾਗੇ ਭਰਿਓ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਬ ਮਹਾਰਾਜੀਅਨ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਕੇ ਵੰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਤੋ ਏਦਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਸੁਨੀ ਬ੍ਰਿਦਨ ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਸੁਨਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜੀਏ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਨੈ ਉਨ ਜੋਗੀ ਜਿਮੀ ਹੱਥ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰੇ ਮਦ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਇਨ ਰੱਖੇ ਰਈਅਤ ਕਰ ਏਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਈਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਿਜ ਟਬ ਇਨ ਕਛ ਲਗੇ ਨਾ ਘਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਬਾਤ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਦੋਹਰਾ ਬਹੁਤੇ ਉਨ ਸੰਗ ਚੋੜੇ ਪਿਨ ਪੀਤ ਕੰਮੀ ਰਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਵਰਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੀਵੇਂ ਵਰਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦੇਣਾ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਯੋਂ ਕਰੇ ਬਖੀਲੀ ਲੋਕ ਇਨ ਹੋਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲ ਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਪਈ ਕਰੇ ਚੱਕਰ ਇਨ ਚੂਹੜਨ ਕੇਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂਗਲੀ ਲੋਕ, ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੀਵੇਂ ਵਰਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਧੌਣ ਕੱਟ ਕੇ ਚੱਕਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬਲਦੇ ਬਲਦੇ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਹ ਤੜਫਦੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਲ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਮ ਕਰ ਇਨ ਸੋ ਰੱਖੇ ਬਖੇਰੋ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਖੇੜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਮਦ ਸਮਝੇ ਇਨ ਬਲ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੀਏ ਨੇ ਇਹ ਬਲੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। ਮਤ ਮਲ ਬਾਈ ਇਹ ਭੂਮੀ ਹਮਾਰੀ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮੱਲ ਲੈਣ। ਇਸ ਡਰ ਥਣੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਮ ਕਰੇ ਨ ਭੂਮ ਰਹਿਣ ਨ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਰਹੇ ਭੂਮ ਤੋਂ ਜਾਗਤ ਪਰ ਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਰੈ ਕੈ ਯੋਂ ਕਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੇ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਇਓ ਚੱਕਰ ਇਮ ਇਨ ਕੋ ਪਾਰਾ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਨੇ ਨਿਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਰਲ ਮੁੱਲ ਖਈਏ ਉਹ ਤਪੇਦਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਤਪੇਦਾਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਮਤੋ ਮਤਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਚਈਤ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਰੁਕਈਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਤੜਫਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਭਜਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਓ ਇਮ ਰੁਕਿਓ ਕਬ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾ ਕੀਏ ਕੋ ਬੜੋ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਲੋ ਵਕਤ ਉਨਕਾ ਤਬ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਕਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਨ ਸਤਗੁਰ ਕੋ ਉਹ ਲੋ ਤਕਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। ਸੋਰਠਾ ਸੋ ਭਗਤੂ ਟਿਕ ਜਾਏ
ਹੱਥ ਜੋੜ ਚਰਣੀ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਣੀ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਵਿਦ ਕਹੀ ਸੁਨਾਏ ਹਮੇ ਗੁਰ ਪਗ ਲਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ। ਦੋਹਰਾ ਮੇਲੋ ਬਸਾਖੀ ਆਏ ਪੁਨ ਲਿਓ ਮੋਹਣ ਭਗਤੂ ਸਾਥ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਕਿਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮੋਹਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਿਲਾਇਓ ਸਭਨ ਤੇ ਟਿਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਸੁਹਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਤੇ। ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਵੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰੀ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਤਰੇ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਮੋਹਣ ਹਾਂ। ਸਾਤ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਕਾਲੇ ਲਿਆਇਓ। ਇਹਦਾ ਮੋਹਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਕਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਦਿਓ ਚੜਵਾਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਦਰਬ ਦਈ ਢੇਰੀ ਲਾਏ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਲੇ ਟੈਲ ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਨ ਕੈ ਬਾਤ ਦਈ ਮਿਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮੋਹਨ ਗੁਰ ਪੈ ਜੀ ਕੀ ਕਈ। ਮੋਹਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਈਐ ਜ਼ਿਮੀ ਹਮ ਵਸਨ ਤਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਸਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਸਿਰਕੀ ਵਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ। ਹਸ ਸਤਿਗੁਰ ਯੋ ਮੋਹਨ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮੋਹਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਚਾਹੇ ਤੁਮ ਦੇਣੇ ਜੋਗ ਕਹਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੈ ਭੂਮ ਤੁਮ ਤੇ ਲੋਗ ਮੰਗੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕੇ ਭੂਮੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਏ ਅਬੇ ਤੂੰ ਭਗਤੂ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਆਵੇਂਗੇ ਜੰਗਲ ਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਮਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਵਤ ਤਾਏ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਤੋ ਮੋਹਣ ਗੁਰ ਸੋ ਕਈ ਹਮ ਇਚਰਤ ਬੈਣ ਮੁਹਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਡਰੋ ਕਰੂੰ ਕਰਤਾ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਮੋਹਣ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਡਰੋ ਨਾ ਭੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਸੋ ਭਗਤੂ ਆਨ ਪਾਸ ਬਹਾਏ। ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਏਦਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਚੱਕਣ ਤੋਰੇ ਸੋ ਬਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਤੋ ਤਪੇਦਾਰ ਬਖੀਲੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਪੇਦਾਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਰੇ ਭਗਤੂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਕਲ ਵਰਤਾਈ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਇਨ ਗੱਲ ਬਣਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ?
ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹੋ ਕਹਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਮ ਲੋਕਨ ਬੋ ਸਿਆਨਨ ਬਖਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਐ। ਇੱਕ ਚਤਰ ਸਾਲ ਨਿਰਪ ਦਖਣੀ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਐਨਿਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਘੁੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਉਸ ਰਈਅਤ ਪਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੁੱਤ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਔਰ ਜੋ ਢਿਦ ਹੁਤੇ, ਤਿਨ ਲਿਓ ਮੁਲਕ ਦਬਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਬ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਪਿੰਡ ਦੱਬੇ, ਕਿਸੇ 4 ਦੱਬੇ, ਏਦਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜੇ ਦੱਬ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਮੁਸੱਦੀ ਬਹੁ ਉਸੇ ਕਹਿ ਥਕ ਬਹੇ ਸਲਾਏ। ਰਾਜੇ ਚਤਰਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਮੁਸ਼ੱਦੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਪਈ ਮਾਤ ਪ੍ਰਾਤ ਉਸ ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ, ਰਾਜੇ ਚਤਰਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਮਝਾਏ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਚਤਰਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਵੈ ਰਹਿ ਸਰਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੰਮ ਉਸ ਕੋ ਭਇਓ ਖੁਆਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਜੇ ਚਤਰਸਾਲ ਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਹੀ ਖਬਰ ਪਤਸ਼ਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ। ਰਾਜ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਲਗੂ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਤਰਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਚਤਰਸਾਲ ਕੇ ਕੈਦ ਬਹਾਵ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਤਰਸਾਲ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। 2 ਬੋਤਲ ਕੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਵਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਚਤਰਸਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਯਹੀ ਬਾਤ ਦੀਵਾਨਨ ਮੰਨੀ, ਮਹੂਰਤ ਲਿਓ ਕਢਵਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਚਤਰਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਿਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਜਬ ਚੜੇ, ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਟਕੇ ਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਈ ਯਹੀ ਬਾਤ ਉਸ ਸੁਨ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਚਤਰਸਾਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਕੈਦ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਟੂਟੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਨ ਰਾਣੀ ਜਗਾਈ, 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਲਿਆਓ ਪਿਆਲਾ ਉਨ ਮੰਗ ਸੁਨਾਈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ। ਸੁੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਰਾਣੀ ਕਿਉ ਆਏ ਦੇਗ ਤੋਏ ਪਾਈ, ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਟੋਚ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋ ਆਈ, ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜਨਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਮਿਲਣਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ। ਹੋਏ ਕਰੜੋ ਉਨ ਬੌਰ ਉਚਾਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਚਤਰਸਾਲ ਨੂੰ। ਰਾਣੀ ਤਿਸ ਤੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜ ਪੁਕਾਰਿਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਰੜੇ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਆਓ ਗੋ ਤੁਮ ਪੈ ਤੁਮ ਲਗੂ ਭਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨੋ ਦੇਗ ਫੜਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਾਏ ਬੇੜੀ ਤੁਮ ਪਿਆਗ ਪਿਆਲਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਸੁੱਟੇਗਾ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲੇ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਬਸ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਤਨੀ ਸੁਨ ਉਸ ਕਛ ਬੁੱਧ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਜੀ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿਓ ਨਾਰ ਕਿਛ ਦਸੋ ਉਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਰਾਨੀ ਕਈ ਨਟ ਅਬ ਤੂੰ ਜਾਏ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨੱਠ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜੇ ਬਚਣਾ ਕੈਦ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਦ 'ਚ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੀਵੇ ਜਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਕੈਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਭੱਜ ਜਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿ ਜਾਓ ਪਾਉ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੱਕਾਂ ਰਗੜ। ਦੋਹਰਾ ਯਹੀ ਬਾਤ ਉਸ ਕੰਨ ਪਰੀ ਭਇਓ ਸਵਾਰ ਤਤਕਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋੜ ਤਾਪ ਕਰ ਜਾ ਪੁਜਿਓ ਨਿਜ ਕਇਓ ਸਭੀ ਅਹਵਾਲ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲ ਦੱਸੇ। ਚੋਪਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਬ ਤੁਮਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਵਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਮ ਤੁਮਕੋ ਬੋ ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਤੈਂ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਨਸ਼ੋ ਹਮਾਰੇ ਕਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਸੁਨ ਚਤਰ ਸਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਘੜੇ ਭਰ ਭਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੋਏ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਕ ਉਜਾੜ ਦਿਓ ਜੰਗਲ ਲਿਖਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਚਤਰਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਬਠਿੰਡੇ ਉਹਨ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਚਤਰਸਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਣੇ ਕੋ ਤਿਸ ਹੱਥ ਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਦੇ ਉਨ ਤੈ ਤਪੇਦਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਚਤਰਸਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਤਪੇਦਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਸੱਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਓ ਮੁਲਕ ਉਜਾੜ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਸਲਾਹ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਓ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰ। ਰਾਜੇ ਕਹਿਓ ਤੁਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਬਤਾਏ। ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੋਏ ਆਕੀ ਸੋ ਲਿਓ ਮਰਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਉਨ ਹੁਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਅੱਖ ਤਿਨੇ ਸੋ ਉਨ ਦਏ ਬਤਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਕੀਮ ਵਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇੜੇ, ਮਹਾਰਾਜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਲੁੱਟੋ। ਸੋ ਖਬਰ ਤਿਨ ਕੋ ਪਈ ਪਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤਿਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਤਰਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਚੋਪਈ ਮਹਾਰਾਜੀ ਸੁਨ ਭਗਤੂ ਟਿਗੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਕੀਕਤ ਸਭੀ ਬਤਾਵਤ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚਤਰਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਐ। ਭਗਤੂ ਕਈ
ਓਟ ਨਹੀਂ ਓਰੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਹਣ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚਾਹੀਏ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਫਤ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲਈ ਰਖਾਏ। ਇਸ ਆਫਤ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਐਸੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਆਏ ਉਤਰਿਓ ਟਿਗ ਚੱਕ ਔਰ ਭਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਨ ਉਨ ਲੀਨੀ ਗਿਣ ਸਲਾਹੇ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਹਮ ਭਜੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਹਮ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਾ। ਹਮ ਤੁਮ ਰਲੇ ਤੋ ਬਚੇ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਜਾਈਏ ਦੋਵੇਂ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਤੋਲੋ ਰਾਜਾ ਪਰਿਓ ਉਨ ਤਾਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਪਿਆ। ਲਏ ਲੂਟ ਤਿੰਨ ਜੱਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਵਿਚਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀ ਖਬਰ ਉਨ ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉ ਉਪਰਾਲੋ ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢੱਬ ਬਣਾਇਆ। ਪੜੈ ਉਹਨੇ ਪਰ ਢੋਲ ਬਜਵਾਏ। ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਲੁੱਟ ਫੌਜ ਬੋ ਰਜ ਪਰੀ ਲੀਨੀ ਪੰਡਨ ਚੁਕਵਾਏ। ਰਾਜੇ ਚਤਰਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਤਰਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਰਿਓ ਅਕੇਲੜੋ ਫੌਜ ਪੜੀ ਨਿਜੈ ਨਿਜ ਰਾਹੇ। ਫੌਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਤਰਸਾਲ ਕੱਲਾ ਹੀ। ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਆਉਨੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਰੱਖ ਆਈਏ। ਚਤਰਸਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਚੋਪਈ ਰਾਜਾ ਅਕੇਲੋ ਤੈ ਰਿਓ ਖੜੋ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਤਰਸਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮਨਨ ਸਿਉ ਸੋ ਨ ਅੜੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਤਰਸਾਲ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਾਂ ਲਿਓ ਉਨ ਰਾਜੋ ਮਾਰ। ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਰੀ ਉਨ ਕੀ ਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਤਰਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਗੈਲ ਸਭ ਫੌਜੇ ਪਏ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਕੇ ਤਿਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਤੈ ਗੁਰ ਵਰਤਾਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਊਪ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਲੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਰ ਲੁੱਟ ਰਾਜੇ ਮੁੜੇ ਪਰੀ ਸੋਚ ਚਿਤਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਥੋ ਰਾਜੋ ਸਾਕ ਪਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਮਤ ਪਾਵੇ ਹਮ ਪਰਤਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾ ਆ ਜੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੋਪਈ ਯਹੀ ਬਾਤ ਸੁਨ ਸਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸੋਚ ਉਨ ਮਦ ਮਦ ਭਾਰੀ। ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਪੀ ਬਚਤੇ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਪਤ ਸ਼ਾਹਨ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਹੀਂ ਮੋਨ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੱਟ ਪੇਚ ਕੋਈ ਉਹਾਂ ਚਲਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਟਕਾ ਦਾਓ ਚਲਾਉਨੇ ਆ। 125 ਰੁਪਏ ਕੀ ਸੁਖ ਨੋ ਠਹਿਰਾਈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਨੇ 125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ ਸੁਖੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ,
ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋੜ ਹੱਥ ਅਰਦਾਸ ਹੱਥ ਕਰਾਈ, ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਘੋੜੋ ਲਿਓ ਦੇਨ ਨਜ਼ਰਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਯਹੀ ਜੁਗਤ ਲਈ ਚਿੱਤ ਠਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਜੁਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਆਏ ਤਬ ਬੋਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਤੈ ਲਿਓ ਲੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਂਟਾ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁੰਡਲ ਜੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਚਤਰਸਾਲ ਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਠਾਠ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਓ ਸੁਗਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਗਾਤ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਹਮ ਹੋਏ ਪਲੀ ਕਛ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸੋ ਪਰ ਗਿਓ ਰਾਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਹੋਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਦਿਓ ਨਜ਼ਰਾਨੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਜਾਏ ਫਰਿਆਦ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿਓ ਕਲਾਏ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਜੇ। ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਮਾਰਨ ਗਿਓ, ਆਪ ਮੋਇਓ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਈ ਲੋਲਕ ਦੇਖਿਓ ਜਬ ਪਤਸ਼ਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਡਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਕੰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੀਨੋ ਬੇਗਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਲੈ ਬੇਗਮ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਕੁੰਡਲ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਬੇਗਮ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਆ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਆਦਾ ਦੋ ਹੋਣ, ਆ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ? ਦੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਤਰੋਂ, ਜੇ ਦੋ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਸਦ ਮੋਹਨ ਕੋ ਤਕੀਦ ਬਹੁ ਕਰੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੋਹਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਲਿਆਓ ਦੂਸਰੋ ਜਿੰਦ ਚੈ ਜਿਉਵਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਹਣ, ਜੇ ਜਿੰਦ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁੰਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਸੋਚੇ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਫੜਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘੋੜਾ ਲਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਲਿਆਵੇ ਬੋ ਮਿਲੇ ਇਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈ ਲਿਆਵੇ ਤੋ ਮਾਰਿਓ ਗੋਥਾਮ। ਜੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਨ ਮੌਨ ਬੋ ਸੋਚ ਪਰੀ। ਮੋਹਣ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਹਨ ਸੁਖਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰ ਤਾਰੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। 500 ਰੁਪਏ ਤਰੋਂ ਪੂਰ ਥਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਤੋਂ ਮੋਹਨ ਸੰਗ ਇੱਕ ਗਇਓ ਤਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਸਭ ਸਮਝਾਈ ਉਸ ਉਨ ਬਾਤ। ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੈ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਚਤਰਸਾਲ, ਹੋਗ ਉਸੇ ਥਾਂ ਸੋ ਗਿਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਡਿੱਗਾ ਲੱਭ ਜੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਭਲੇ ਪਾਗ ਹਮ ਗੁਰ ਕਰੇ, ਤੋ ਹਮ ਆਵੋ ਗੋ ਲੱਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੁੰਡਲ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਭੇ ਨ ਆਵੋ ਗੋ ਜੋ ਹਮੇ
ਤੋ ਮਾਰਿਓ ਗੋ ਔਲਾਦ ਹਮ ਸਭ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਚੌਪਈ ਔਰ ਕਈ ਸਭ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਲੋਗ। ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਗਿਰਿਓ ਪਰਿਆ ਕਿਸ ਲੱਭਿਆ ਹੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੋਨ ਸੁਸ਼ਾ ਬੰਦਿਓ ਕਰਾਰ। ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਿਆਵੇ ਸੁਤ ਨਿਜ ਕਰ ਕਿਤ ਪਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਬੋ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ ਪਰ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵਰਤੀ। ਨਜ਼ਰ ਪਰਿਓ ਉਨ ਲਿਓ ਉਠਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁੰਡਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀਐ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਪੁਜਿਓ ਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦੌੜਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਤੁਰਤ ਸੁਜਾਏ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੁੰਡਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਮਿਹਰਵਾਨ ਭਇਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਨ ਮੰਗ ਲੈ ਸ਼ਾਹੋ ਜ਼ਮੀਨ। ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਏ ਲੱਖ ਦਿਓ ਪਟਾ ਸੁਕੀਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਘੁਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਹਣ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਨ ਆਈ ਬਾਤ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇਮ ਮੋਹਣ ਤਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੋਹਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨੋ ਬਾਤੇ ਅਬ ਫੂਲ ਕੀ ਜਿਮ ਕਰ ਵਧਿਓ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਕਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫੂਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੂਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲਕਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੂਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਪੀਟ ਵਜਾਇਓ ਗੁਰ ਟਿਗੈ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅੱਗੇ ਖਲੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੰਦਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸੰਗ ਕਾਲੋ ਲਿਆਇਓ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਸੀ ਭਾਈ ਫੂਲ, ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰਸਾਲ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਗੁਰ ਦੇਹਿ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਲਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਤਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ दूध पूत के दवैया रोग सोग के मटैया ਕਿਦੋਂ ਮਾਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੋ ਆਨ ਮਿਲਾਏ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਲਿਆਇਆ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਫੂਲ ਬਾਲਕ ਹੋਤ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਏ। ਭਾਈ ਫੂਲ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਫੂਲ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਐ। ਰੂਟ ਸੂਚ ਉਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੋਏ ਜੀਵਤ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜੀਵਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਗੁਰ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਓ ਰੋਏ। ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਫੂਲ। ਖਬਰ ਪਾਈ ਕਾਲੇ ਚਾਚੇ ਸੋਏ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਕਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਪ੍ਰਾਤ ਫੂਲ ਸੰਗ ਕਾਲੇ ਉਠਿਓ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੂਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਦਹੀਂ ਡੀਦੈ ਸੰਗ ਅੱਗੇ ਕੀਓ। ਦਹੀਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੂਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹੀਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਭੇਟ ਕਰੀ। ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਗ ਠਾਂਡੇ ਪਇਓ। ਦਹੀਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਫੂਲੇ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੰਦਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਅੱਗੇ ਦੈਂਡੀ ਫੂਲ ਤਰ ਮੱਥੋ ਭੂਮ ਟਿਕਾਏ। ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੋਏ ਖੜੇ ਟਿਡ ਠੋਕਿਆ ਜਿਮ ਕਾਲੇ ਹੁਤ ਸਮਝਾਏ। ਘਰੋਂ ਕਾਲਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਢਿੱਡ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਦੀ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੋਪਈ ਤਬ ਗੁਰ ਦੇਖ ਤਿਸ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇ ਭਾਗ ਉਨ ਤਨ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਫੂਲ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਕਿਤ ਤੁਰਿਓ ਸਗਨ ਪਲ ਉਹ ਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਫੂਲ। ਭਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਸ ਗੁਰ ਵੱਲ ਅੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਈ, ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛੇ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆਇਆ ਨਾਲ? ਅਬ ਢਿੱਡ ਵਜਾਇਓ ਕਿਮ ਇਨੈ ਮੋਹੇ ਬਾਤ ਸਮਝਾਓ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੱਸੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਉਨ ਬਚਨੀ ਉਚਾਰੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਹੋਏ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਇਸ ਕਾ ਬਾਪ ਮੋਇਓ ਵਿੱਚ ਕਾਣ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 70 ਸਾਲ ਹਮ ਪਰ ਜਬ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਚਤਰਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾ ਬਾਪ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਰਾਜੇ ਚਤਰਸਾਲ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਸੋ ਵੱਡੋ ਪਰਾਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਫੂਲ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਫੂਲ ਭਤੀਜੋ ਮੇਰੋ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਕਾਟੋ ਰਿਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਡੋਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਤੁਮ ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਬੱਜਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਿਮਾਏ ਬਾਪਨ ਕੇ ਗੁਰ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਢਿੱਡ ਬਜਾਇਓ ਆਪ। ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਨਾਇਤ ਕਿਛ ਕਰੋ ਧਰੋ ਇਸੇ ਸਿਰ ਹਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪਰਿਓ ਸੁਤ ਹਮਰੇ ਹੈ ਵੱਡ ਪ੍ਰਾਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਪਏ ਨੇ। ਚੋਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਦ ਪਾਸ ਮੰਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਨੂੰ। ਆਏ ਸੀਸ ਉਨ ਚਰਨ ਛੁਹਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਤਬ ਗੁਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਦਈ ਫੂਲ ਲੜ ਤੋ ਗੱਠ ਬੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕਯੋ ਇਸੇ ਹਮ ਦੀਨੋ ਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰਨ ਕੀਨੋ ਇਸ ਹਮ ਕਾਜ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਕੋੜੇ ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੋਪਾਂ ਜਮੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵੰਸ਼ਜ। ਪਾਲਕੀਆਂ ਸਿਉ ਰਹਿ ਕਰ ਪੂਰੇ। ਪਾਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਔਰਨ ਕੋ ਪੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਰਬੀ ਗੋ ਅਖੁੱਟ ਨਿਖੁੱਟੋ ਗੋ ਨਾਈ। ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਨਖੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਓ ਰਾਜ ਤੋਏ ਦੋਏ ਦਰਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਜ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਕਿਓ ਹਸਤਾਏ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਬਚਨ, ਫਿਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਹਰਾਏ। ਦੋਹਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਲੈ ਗਿਓ ਫੂਲ ਘਰ ਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਕਾਲੇ ਤੀਮਤ ਅਗ ਲਗੀ ਕਿਮ ਪੁੱਤ ਆਇਓ ਪ੍ਰਾਏ ਦਿਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜ ਪਈ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਲਿਆਇਆ, ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਏਦਾਂ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜ ਪਈ। ਚੌਪਈ ਕਾਲੇ ਕੋ ਬੜ ਤ੍ਰਿਆ ਸਤਾਇਆ। ਕਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਲੜੀ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਅੱਜ। ਕਿਮ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦਸਵਾਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਾਲਾ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, 10 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਘਰ। ਉਸੀ ਤੌਰ ਫਿਰ ਲਈ ਦੇੜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਾਲੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਲਈ, ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੈ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ। ਫਿਰ ਸਤਗੁਰ ਜਬ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੇਖਿਓ ਬਾਲਕ ਅਗੇ ਖੜਵਾਈ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਸੀ ਤੋਰ ਢਿੱਡ ਲੜਕੇ ਠਠੋਰਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਿੱਡ ਵਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਮੁਖ ਉਸ ਵੱਲ ਜੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਤੋ ਸਤਗੁਰ ਉਸ ਹੱਸ ਕੇ ਅਬ ਲੜਕੋ ਆਣਿਓ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਿਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ? ਹਮ ਤੋ ਉਸ ਇਤਨੋ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰੂ ਤੁਹਾਰੀ ਗੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਭਗਤੂ ਪਾਈ ਤੈ ਖੜੋ ਕਹਿ ਤਿਨਿਓ ਕਰਾਈ ਅਰਦਾਸ। ਕੋਲ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲੋਂ। ਆਪਣੋ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਰਹੇ ਮੌਨ ਕਿਆ ਪਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਮੋਹਣਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ, ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੌਪਈ ਭਾਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗੁਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸ ਬਿਦ ਥਾਪੀ ਸਭ ਹਨ ਦਈ। ਔਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬੀਜਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੀ ਪਈ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਭੀ ਮੋਣ ਸੁਤਨ ਕੋ ਗਿਓ ਰਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਾਲਾ। ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰ ਕਾਲੇ ਆਈ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੋ ਬਲ ਗੁਰ ਤੈ ਮਦ ਦੇਓ ਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਦਪੁਰੀ ਆਨ ਤੋ ਉਨ ਮਾਰਾ। ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਨੇ ਜੈਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕਥਾ ਲਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਤ ਬਲਿਵਾਰਾ। ਉਹ ਜੈਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨੋ ਬਾਤ ਅਬ ਫੂਲ ਕੀ ਜਿਮ ਫੁਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਦੀ ਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਭਇਓ ਰਿਜਕ ਉਸ ਕਰ ਕਣੋ ਉਹ ਭਏ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਰਿਜਕ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਈ ਤਿਲੋਕਾ ਰਾਮਾ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੋਏ।
ਫੂਲ ਬੰਦਿਓ ਜਾਏ ਫੂਲ ਗਿਰਾਂ। ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਉਹ ਬੱਧਿਆ। ਤੋਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੈ ਪਾਹੁਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਰਾਮੇ ਕੇ ਪਏ 5 ਸਪੂਤ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਲੋ ਸਿੰਘ ਭੂਮਿਓ ਓਧੂਤ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਸਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਭੂਮੀਓ, ਤੀਜਾ ਉਹ ਧੂਤ। ਦੂਨੋ ਸੂਰਤੀਓ ਪੰਜਵੋਂ ਰਘੂ ਪਛਾਨੋ। ਫਿਰ ਦੂਨੋਂ ਸੂਰਤੀਓ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਰਘੂ, ਇਹ 5 ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ। ਅਮੀਰਾ ਜਗਪਤ ਸੁਤ ਤਿਲੋਕ ਜਾਨੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਮੀਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਗਪਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਤ ਵੱਲ ਦੌੜ ਸੋ ਤੋੜ ਕਰਾਏ। ਜਿੱਧਰ ਦੌੜ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਭਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਸੋ ਹਾਰੇ ਨਾਏ। ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਆਏ ਬੰਦੇ ਸੋ ਰਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਰਵਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈ ਭਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਵਾਰੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਾਮ ਮੂਣਕ ਤੁਰਕ ਕੋ ਨਿਕਲ ਨ ਬਾਹਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਮੂਣਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਨਿਕਲੇ 10 ਬੰਦੇ ਅਨ ਲੀਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੋਪਈ ਫੂਲ ਮਹਿਰਾਜੀ ਇਕੱਤਰ ਸਭ ਪਏ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਫੂਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰ ਫੂਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਮ ਕਰ ਕੰਮ ਸਬਨ ਗੱਠ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਸਭੀ ਕਬ ਆਖੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹੀਏ। ਸੂਚ ਸੂਚ ਕਿਛ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਰਾਮੇ ਤਿਲੋਕੇ ਸੁਤ ਪਏ ਜਵਾਨ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਵਾਦਿਓ ਪਇਓ ਨਮਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਲਾਦ ਉਨੇ ਕਰ ਓਰੇ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ। ਭੂਮ ਚਾਏ ਵੈ ਔਰ ਦਬਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨੀਆਂ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਐ। ਝੂਲਨਾ 17 ਸੈ 27 ਸੀਏ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਪੜੇ ਤ੍ਰਿਣਕਾਲ। 1787 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕਾਲ ਪਿਆ। ਰਲ ਫੁੱਲ ਪੋਤਰਨ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੋ ਮੁਲਕ ਬਸਾਈਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਫੂਲ ਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵਸਾਈਏ। ਬਾਲਿਓ ਵਾਲ ਤਨੋਲਾ ਪਦੋੜ ਸ਼ਹਿਣੋ ਆਏ ਬੰਨਿਓ ਅਡ ਆਇਓ ਬਨਾਲਾ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਬਾਲਿਓਵਾਲ, ਧਨੋਲਾ, ਭਦੌੜ, ਸਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੂਲਕਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। 6 ਪਾਈਆਂ 6 ਪਿੰਡ ਬਦੇ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਦਿਓ ਮੁਲਕ ਮਲ ਬਹਲਾ। ਇਦਾਂ 6 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪਿੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਦਾਂ ਵਸਿਆ। ਫੂਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਜੋ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 4:30 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ संत गुरबचन सिंह जी दे भी बचन ने पूरो जो ना सुने जाए आयो सुना भोग को। तो महाराज जी की पावन कथा की समाप्ति के महायज्ञ दे विच हाजरी भरो, गुरु पातशाह जी दियां खुशियां प्राप्त करो जी। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पुरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे है पियो अनहारे हे संत कै सदा संग निधारा आधारे हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजा नाम दान राखो है परोए आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होते निहाल गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पारे जो शरदा कर सेवंदे गुर पारे उतार निहारे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पारे जो शरदा कर सेवंदे गुर पारे उतार निहारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ